Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Innal hamdulillah nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Razitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya. ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 3 سورت البقرہ آیت نمبر 256 سے انشاءاللہ، لیکن ابھی تلاوت ہوگی 255 سے. آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صدق اللہ العظیم. ہم پڑھ چکے ہیں آیت الکرسی، قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت. پچھلی کلاس میں we were discussing about شفاعت. تھوڑا سا ڈسکشن ہم نے کیا تھا. It was very superficial. کیا سمجھ آیا تھا شفاعت کا مطلب؟ کب ہوگی شفاعت؟ کون کرے گا؟ کوئی بتا سکتا ہے جو ڈسکشن ہوا تھا ہمارا؟ کیا ہوتی ہے شفاعت؟ کون کرے گا؟ کس کے لیے کرے گا؟ اور کب کرے گا؟ یہ شمیم. باجی شفاعت کا مطلب ہوتا ہے انٹرسیڈ کرنا، یعنی اپنی طرف سے اللہ کے پاس بات کرنا، سفارش کرنا. تو دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک جن کو آنر دیا جائے گا سفارش کرنے کا، اور ایک وہ ہوں گے جن کے لیے سفارش ہوگی. تو جن کے لیے سفارش ہوگی وہ دو لوگ ہوں گے، ایک ایمان والے اور جن سے اللہ راضی ہوگا. اور کب ہوگی یہ شفاعت؟ قیامت کے دن. اوکے ٹھیک ہے. سو فار سو گڈ، الحمدللہ. تو ہم نے دیکھ لیے کہ شفاعت جو ہے یہ اللہ کی ایک رحمت ہے. اللہ سبحانہ وتعالی چاہے تو جسے چاہے اسے معاف کر دے، جسے چاہے اسے جنت الفردوس عطا کرے، جسے چاہے اسے جہنم سے بچا لے،
اور وہ حساب کتاب کا دن بھی ہوگا، مالک یوم الدین بھی اللہ ہی ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ایکسکیوز می تو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے اپنے خاص بندوں کا جو مقام ہے نا، اللہ کے خاص بندے کون ہیں؟ ہم پڑھ چکے سورۃ الفاتحہ میں، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو کون ہے یہ انعام یافتہ لوگ؟ اور جن کا ذکر سورہ فاتحہ میں ہے نا، انہی لوگوں کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا سٹیٹس ریز کر دیں گے، ان کو خاص مقام عطا کریں گی، ان کی قدر و قیمت ہوگی، ان کو پورے عالمین کے سامنے ان کو اللہ تعالیٰ ایسا مقام عطا کریں گے کہ ہم سب خواہش کریں گے کہ ہم کاش کہ ہم ان کے جیسے ہوتے، ہے نا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں شفاعت کا مقام عطا کریں گے، اور اس میں سب سے اونچا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اور بندوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کی شفاعت کروانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے کروا دیں گے۔ تو ہم کہیں گے کہ اگر اللہ ہی کی مرضی ہے کہ کس کی شفاعت کرنی ہے اور کون کرے گا، تو پھر یہ سب کیوں؟ پھر کیسے ان کو مقام ملے گا؟ تو اس کا جواب ہم اس حدیث میں پڑھ چکے ہیں، شفاعت والی حدیث میں، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جائیں گے اللہ کے حضور، اور تب تک اپنا سر نہیں اٹھائیں گے جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بات نہ مان لے۔ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام کریں گے، ایسا الہام، ایسا علم عطا کریں گے اس وقت، اور ایسی اللہ کی حمد کرنا سکھا دیں گے اس وقت کہ ایسی حمد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبھی کسی نے نہیں کی ہوگی، ایسی تعریف کے الفاظ۔ تو ویسے ہی کب کس کی شفاعت کرنی ہے وہ بھی الہام ہوگا، it will not be announced۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں اسکولس میں جب انسپیکشن ہوتا ہے، کبھی انسپیکشن ہوتا ہے گورنمنٹ اسکولس میں، اور گورنمنٹ اتھارٹیز کے جو انسپیکٹر ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اسکول میں ٹو انسپیکٹ، اور ہر کلاس میں بھی وہ جاتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو کلاس ٹیچر ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے، بیسٹ اسٹوڈنٹس کے نام انسپیکٹر کو دے دیتی ہے کہ دیز آر دا بیسٹ اسٹوڈنٹس آف آور کلاس، یا پھر وہ انسپیکٹر کچھ کویشچن پوچھتے ہیں تو پھر جو کلاس ٹیچر ہوتی ہے وہ کس کو کھڑا کرتی ہے جواب دینے کے لیے؟ جو بیسٹ اسٹوڈنٹس، دوز ہو آر کیپیبل آف آنسرنگ، ہے نا، ان کو کھڑا کرتی ہے، پھر وہ جواب دے دیتے ہیں، پھر انسپیکٹر کہتے ہیں یس ویری گڈ، آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ ہاں، یہ دیکھا ہے آپ سب نے، کتنے لوگوں نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے، یا وی نو اباؤٹ دس؟ ریلیٹ ہو رہا ہے یہ یا نہیں ہو رہا ہے؟ جی، آلسو کبھی گیسٹ آف آنر آتے ہیں اسکولس میں یا کالجز میں، اور جو پرائز ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے تو وہ جو گیسٹ آف آنر آتا ہے اسے کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ اسکول میں کون بیسٹ اسٹوڈنٹس ہے، کسے پرائز دینا ہے۔ سو ہو گیوز دا ہینڈز اوور دا لسٹ ٹو دا گیسٹ آف آنر؟ اسکول کے ٹیچرز اور پرنسپل، وہ لوگ لسٹ بنا کے دیتے کہ ان بچوں کو آپ کو پرائز دینا ہے۔ ویسے ہی قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ will decide، and Allah will decide with Allah's حکمت، with Allah's wisdom، کہ کون سے بندے اللہ کے ایسے ہیں کہ ان کی شفاعت ہو اور کون کرائے۔
اور جس سے اللہ تعالیٰ شفاعت کروائیں گے وہاں پر بھی there will be a quota کہ اتنے پاس ہے آپ کو، اتنے لوگوں کو آپ کو شفاعت کرنی ہے. You got it؟ اتنے لوگوں کو آپ کو انٹرسیڈ کرنا ہے. تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہوگی ہم پر. ابھی خاص اس کی میں آپ کو 2-3 حدیث لکھوا دیتی ہوں اینڈ دین ہم آگے بڑھیں گے نیکسٹ آیت پر انشاءاللہ. لکھنی آپ لوگ کو یہ حدیث تو لکھ لیجئے. صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری شفاعت کے معاملے میں سب سے زیادہ خوش بخت وہ ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ خلوص قلب کے ساتھ کہا ہوگا. جس نے لا الہ الا اللہ کیسے کہا ہوگا؟ خلوص قلب کے ساتھ. اسے عربک میں اتنا اچھا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ جو سچے دل سے جس نے لا الہ الا اللہ کہا، یعنی 100% توحید پر رہا دل سے، کبھی بھی اس نے شرک نہیں کیا مرتے دم تک، تو پھر اس کے لیے میری شفاعت واجب. اب اس میں بہت سے کویشچنز ہوں گے جو ہم اس میں نہیں جائیں گے ابھی، کہ اس کا ثبوت کیا ہوگا کہ خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہے، اس کے عمل کیا ہوں گے، اس کی کنڈیشنز کیا ہوگی. ابھی اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے. سیکنڈ حدیث پر آتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے. ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے جو لازماً قبول کی جاتی ہے. 100% ہر نبی کی ایک دعا تو قبول کر ہی لیتے اللہ تعالیٰ، اور ہر نبی نے اسے استعمال کر لی. ہر نبی نے آلریڈی اسے استعمال کر لی. میں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اپنی اس دعا کو شفاعت کے طور پر قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر رکھی ہے، محفوظ کر کے رکھی ہے. کس کے لیے؟ آگے لکھ لیجئے. خاص اس شخص کے لیے جسے اس حال میں موت آئی ہو کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو. اسے ریپیٹ کرو گی شمیم؟ جی باجی. صحیح مسلم کی حدیث ہے. حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے جو لازماً قبول کی جاتی ہے اور ہر نبی نے اسے استعمال کر لی. میں نے اپنی اس دعا کو شفاعت کے طور پر قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر رکھی ہے.
خاص اس شخص کے لیے جسے اس حال میں موت آئی ہو کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو. حدیث ہو. ویری گڈ. تو کیا سمجھ آیا اس سے؟ شمیم, what do you understand by this باجی hadith? ہر نبی کو ایک نہ ایک دعا دی گئی ہے جو 100% قبول کر لی تھی اللہ تعالیٰ نے. تو ہر نبی نے وہ یوز کر لی ہے وہ دعا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم has not yet done it. انہوں نے رکھی ہے اسے قیامت کے دن یوز کرنے کے لیے, کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے. ایگزیکٹلی, ہمارے لیے. اور ہمیں کتنی فکر ہے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے اس ایک حدیث پہ اگر غور کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت دیکھو کہ اللہ نے وہ دعا کا موقع رکھا. ہر نبی نے بھلے یوز کر لیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اسے رکھا ہے. تو ابھی اللہ کے لیے بھی کتنی محبت بڑھ جانی چاہیے, اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہماری محبت بڑھنی چاہیے. اینڈ ان اسپائٹ آف دیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات تہجد میں جاگ کر کس کے لیے دعا کرتے تھے؟ امتی امتی, میری امت میری امت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت, آخری سانسیں لیتے وقت بھی امتی امتی, میری امت میری امت. یہاں تک کہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے شہزادے قاسم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی, تب ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ کیوں نہیں آپ اپنی وہ دعا یوز کرتے اور اپنے بیٹے کو اللہ سے پھر سے مانگ لیتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا خاص ہمارے لیے رکھی. What does this mean? کہ کتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے, اور ہمارا کیا حال ہے. اور پھر آخر میں جو پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ شفاعت بھی کس کے لیے ہوگی؟ جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا. سو ہم کس بھروسے پہ بیٹھے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, اور کیسے بھی ہم جو چاہے وہ کر لے, ہماری شفاعت بھی ہو جائے گی اور جنت بھی ہمارے لیے اللہ نے رکھی ہے. تو کیا وہ تمہاری پرسنل پراپرٹی ہے؟ کس نے ہمیں بتایا کہ جنت ہمارے لیے اللہ نے پریزرو کر کے رکھی؟ ہاں, ہر مومن جنت میں جائے گا, لیکن ڈائریکٹلی جانے کی گارنٹی کسی کو بھی نہیں جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو. اللہ اکبر. اور ایک حدیث کا میں نے پرومس کی ہوں آپ سے, وہ بھی لکھوا دیتی ہوں, then we will move ahead انشاءاللہ. یہ بھی شفاعت سے ریلیٹڈ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے پاس ایک آنے والا آیا, میرے پاس ایک آنے والا آیا میرے رب کی طرف سے, یعنی فرشتہ. اس نے مجھے دو میں سے ایک کا اختیار دیا, دو میں سے ایک کا اختیار دیا, یعنی 1 out of 2 چوائسز میں سے چوز کرنا ہے ایک. فرسٹ چوائس کیا تھی؟ یا تو آپ اپنی آدھی امت کی جنت کی ضمانت لے لیجیے, یا تو آپ اپنی آدھی امت کی جنت کی ضمانت لے لیجیے, فرسٹ چوائس. یا تو سیکنڈ قیامت کے دن شفاعت کرائیے, یا تو قیامت کے دن شفاعت کرائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے شفاعت کو قبول فرمایا, میں نے شفاعت کو قبول فرمایا. ہر اس شخص کے لیے جسے اس حال میں موت آئے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہو. کیا فرمایا؟ میں نے شفاعت کو قبول فرمایا
ہر اس شخص کے لیے جسے اس حال میں موت آئے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا. حدیث اوور. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات، اس بات پر وہ راضی نہیں تھے کہ میری صرف آدھی امت جنت میں جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کیا تھی؟ کہ میری پوری امت جنت میں جائے. اسی لیے آپ نے شفاعت کی چوائس کی. الحمدللہ. اب آپ کا اور ہمارا کام کیا ہے کہ ہمیں اس بات پر کھرا اترنا ہے کہ ہر حال میں ہم اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بچے، کیونکہ پتہ ہی نہیں نا موت تو کب آئے گی. تو شرک سے بچنا ہے. اور یہ شرک کیا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے واٹ از شرک؟ سمجھ میں آ گئی یہ حدیث نشات؟ باجی shirk means associating partners with Allah. ایگزیکٹلی، ویری گڈ. کیا مطلب اس کا؟ آپ کو پتا ہے نا کہ شرک کے بارے میں کیا آ گیا ہے کہ شرک سے بچنا سب سے مشکل کام ہے. حدیث میں کیا آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں شرک ایسے داخل ہوگا جیسے ایک کالی رات میں کالے پتھر پر کالی چوٹی چل رہی ہو. کیا وہ نظر آتی ہے؟ نہیں. اسی طرح شرک ہماری زندگی میں کب داخل ہوتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو لکھ لیجئے کچھ پوائنٹس کہ شرک ہمیشہ بھیس بدل کے نئی صورت میں آتا ہے with the new tricks. آج کے زمانے کا شرک کیا ہے؟ آج کے زمانے کا شرک ہے کہ ہر انسان حاکم بننا چاہتا ہے، ہر انسان حکومت کرنا چاہتا ہے. حکومت کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہے اللہ کا حکم اور ایک ہے میرا حکم. تو کیا میں اللہ کا حکم مانتی ہوں یا ہر چیز میں اپنا ہی حکم چلانا چاہتی ہوں؟ تو یہ کیا ہے؟ آئی می مائی سیلف. یہ سب سے بڑا شرک ہے کہ انسان ہر حال میں صرف اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے. when it is between اللہ کی مرضی اور میری مرضی تو وہ کسے چوز کرتا ہے؟ میری مرضی کو. اور پیسہ، اسٹیٹس، یہ اللہ. ایک ہوتا ہے عبداللہ، نام تو اس کا عبداللہ ہے. کیا مطلب ہوتا ہے عبداللہ کا؟ اللہ کا بندہ. ہاں، عبداللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ. تو نام تو اس کا عبداللہ ہوتا ہے پر وہ کس کا بندہ بن گئے؟ درہم اور دینار کا بندہ، پیسے کا بندہ، نوٹ کا بندہ. منی 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 منی. تو یہ سب سے بڑا شرک ہماری زندگی میں ایسے داخل ہو رہا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، بٹ ہمارے لیے دیکھیے کہ یہ جو شفاعت کا راستہ ہے یہ بھی اوپن کب ہوگا؟ اگر ہم نے شرک نہیں کیا ہے تو. گاٹ اٹ؟ تب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ ایک تو ہمیں شرک سے بچنے والا بنا. اللہ اللہ ربی لا نشرک بہ شیئا. کیا پڑھتے ہیں اسے روز؟ کتنے لوگ پڑھتے ہیں اللہ اللہ ربی لا نشرک بہ شیئا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کون کون پڑھتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اوپر کرے پلیز. مطلب کون بتائے گا اس کا؟ جلدی سے بولو، بتاؤ. تبسم. اللہ اللہ ربی، اے میرے رب، لا اشرکو بی شیئا، لا نہیں اشرکو، مجھے شرک سے بچا. اچھا، اور کون بتائے گا اچھے سے؟ غوثیہ.
खदीजा आंटी हाँ नहीं मैं नहीं कर रही, उसने बोलो करी, मैं नहीं गौसिया। कर रही। दो बार बोली, बोलो, मैं नहीं बोलती। खदीजा आंटी बोलिए, प्लीज डोंट वेस्ट टाइम, फटाफट बोलो जल्दी। फहीम आंटी, अल्लाह अल्लाह रब्बी, अल्लाह मेरा रब है, ला उशरिकु, नहीं मैं शरीक करती किसी एक को भी, शैया, किसी चीज को भी। ओके, वेरी गुड। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी, अल्लाह अल्लाह मेरा रब है, ला ला नुशरिकु या ला उशरिकु, नहीं मैं शिर्क करती, बिही साथ अल्लाह के, शैआ किसी चीज को, अल्लाह के साथ में किसी को शरीक नहीं करती। तो ये रोज हम दावा करते हैं, अल्लाह से वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, और हमें पता भी नहीं, बस हम तोते की तरह रट लेते हैं। सो एवरी डे वी हैव टू वर्क अपॉन इट कि मैं शिर्क से बचूं, नंबर 1। उसके बाद अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत मुझे नसीब फरमाना हर उस जगह पर, चाहे वो कब्र से उठने का मौका हो, पुल सिरात क्रॉस करने का हो, मीजान का वक्त हो, या जहां पर हमारे अमाल नामे बट रहे हो, या अल्लाह हर जगह पर मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाना, आमीन। ये दुआ करने में शिर्क नहीं है, लेकिन क्या करने में, कहने में शिर्क है। लास्ट टाइम भी मैंने बताई थी। अभी हमने क्या पढ़े, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी, हमने क्या करके अल्लाह को पुकारा, ए अल्लाह, अल्लाह तू मेरा रब है, तेरे साथ मैं किसी को शरीक नहीं करती। और उसके बाद बोलते या रसूल अल्लाह, तू हमारी शिफाअत कर। क्या ये कहना सही है? फिर या अली तू मदद कर, नौजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, या गौस तू मदद कर, अस्तगफिरुल्लाह। ये सब अल्लाह के खास बंदे हैं, वलीउल्लाह है, लेकिन क्या इनसे मांगना जायज है? नहीं, ये शिर्क में शुमार हो जाएगा। इसीलिए दुआ हम अल्लाह से करें, लेकिन शफाअत की दुआ भी करते रहे इंशाल्लाह। ओके, चले फिर आगे बढ़ते इंशाल्लाह। विल मूव ऑन टू हमारी आयत जो आज हमने पढ़नी है। काइंडली शेयर द स्क्रीन। आयत नंबर 256। देखिए, जो वादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या चुना, दो में से एक क्या चुना बताइए, जल्दी जल्दी बोला करें आप लोग, डोंट वेस्ट सो मच टाइम। शाइस्ता, बाजी शफाअत चुना उन्होंने, शफाअत यानी उम्मत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधी उम्मत को जन्नत में ले जाकर राजी नहीं है, वो चाहते कि मैं पूरी उम्मत की शफाअत करके उन्हें ले जाऊं। लेकिन क्या आपके और मेरे अमाल ऐसे हैं कि अल्लाह ताला उन्हें ये करने दे? तो क्या होगा फिर, बहुत से ऐसे गुनहगार होंगे ना कि उन गुनहगारों की शफाअत कैसे होगी? फिर गुनहगारों की शफाअत होगी मोमिन में से जो ईमान वाले तो है, लेकिन उन्होंने बड़े बड़े गुनाह किए, कबीरा गुनाह किए, तो क्या उनकी शफाअत होगी या नहीं होगी? मेरा क्वेश्चन है आपसे, आपको क्या समझ में आ रहा है? मोमिन है, कलमा पढ़ा हुआ है, लेकिन बड़े बड़े गुनाह किए, शराब पी, जिना किया और मर्डर्स भी किए, तो क्या उनकी शफाअत होगी या नहीं होगी? होगी बाजी, उनकी सजा मिलने के बाद होगी। वेरी गुड शाइस्ता, यू आर वेरी गुड इन योर अंडरस्टैंडिंग। अंजुम आप बोलिए। हाँ, उनको सजा भुगतने के बाद शिफाअत होगी उनकी। हाँ, एक्सक्यूज मी। तो ये बात है कि शफाअत का पूरा मतलब ही यही है कि उम्मत के गुनहगारों की मदद की जाए। जो तहज्जुद गुजर और मुत्तकी है, उनको शफाअत की क्या जरूरत है? गॉट इट? तो ये होगा कि कयामत के दिन
جب حساب کتاب ہوگا اور گنہگار ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مالک یوم الدین ہے نا، جو اللہ کے حقوق میں سے اللہ معاف کر سکتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے معاف کر بھی دے گا، لیکن جو بندوں کے حقوق میں کیا ہے، مرڈر کیا ہے کسی کا، تو اب کسی کا مرڈر ہوا ہے تو اس کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے معاف کر سکتے ہیں نا. کسی کے ساتھ زنا کیا ہے، چوری کیا ہے، حق مارا ہے، تو پھر اس کی سزا تو ہوگی. اب ہو سکتا ہے کہ سزا بھی تھوڑی کم کرائی جائے لیکن اس پھر جب وہ جہنم میں اس کی سزا بھگت رہے ہوگے، اور سمجھو اسے سزا ہوئی ہے 10 سال کی، تو ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے سجدہ ریز ہو جائے، اللہ سے دعائیں کرے، اللہ کی حمد اور تعریف بیان کرے، ایسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے کہ اے محبوب، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے آپ کی سنی جائے گی، آپ دعا کیجئے، آپ کی دعا قبول ہوگی. اور ہو سکتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مومن گنہگاروں کے لیے جو جہنم میں جلائے جا رہے ہو، ان کے لیے دعا کرے شفاعت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ پرمیشن دی جائے کہ آپ نکال لائیے جہنم میں سے ان کو جن کے دل میں رائی کے برابر بھی اگر ایمان ہے، تو ان سب کو لے کر آئیے باہر. اور اس طرح ٹرن بائی ٹرن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے. دیٹ مینس ان کے لیے مرسی پیٹیشن ہوگی، کہ ان کے لیے رحمت کی پیٹیشن اللہ کے پاس، اور اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے کلمے کی وجہ سے ان کو پھر ان کی سزا کم کر کے، ان کی سزا کو کم کر کے، ریڈیوس کر کے، انہیں وہاں سے نکال کر پھر جنت میں لایا جائے گا. اور اس سے پہلے ایک نہر میں ان کو نہلایا جائے گا، کیونکہ وہ جہنم میں سے لائے گئے ہیں. اینڈ دین دے ول اگین، وہ نارمل ہو جائیں گے بالکل، جو جل کے خاک ہو گئے تھے. اور پھر بھی ان کے فور ہیڈ پر، ان کی پیشانی پر کیا لکھا ہوگا؟ جہنمیون. یہ ان کے اوپر ٹیگ ہوگا. ہماری سوسائٹی میں جو لوگ جیل میں جا کر آتے ہیں کرمنلز، ان کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یہ کرمنل ہے، جیل جا کر آیا ہے. ویسے ہی جو جہنم میں جا کر آئے ہوں گے، ان جنتیوں کو بھی ان کے ماتھے پر لکھا ہوگا جہنمیون. And this is how they will be differentiated always. Allahu Akbar. So can we afford? تو شفاعت اس طرح دھیرے 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 کر کے پوری امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں سے نکال کر جنت تک پہنچا کر ہی رہیں گے انشاءاللہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. فہیم آنٹی آپ کچھ کہنا چاہتی؟ ہاں باجی، میں یہ کہنا چاہ رہی بشرطے کہ وہ شرک نہ کرنا والا ہو، شرک کرنے والا نہ ہو. ابھی ہم پڑھے نا اللہ رب لا شریک بہ شیء. ایگزیکٹلی وہ تو اس نے شرک نہیں کیا ہے تو ہی وہ باہر آئے گا. وہ تو ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. لیکن یہاں پر ابھی گنہگاروں کی بات ہو رہی تھی کہ ویدر انہوں نے شرک کیا ہے نہیں کیا ہے، لیکن گناہ تو ان کی سزا بھگتنی ہے نا ان کو جہنم میں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدیقین کو بلائیں گے اور صدیقین سے کہیں گے اشفی، آپ شفاعت کرو. اور ان کو پھر پاسز دیے جائے گے کہ آپ ان اتنے لوگوں کی آپ شفاعت کر سکتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ شہداء کو بلائیں گے اور شہداء کو کہا جائے گا اشفی، آپ شفاعت کیجئے. صالحین کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اشفی، شفاعت کیجئے. اسی طرح شفاعت اس چیز میں بھی ہے کہ جنت میں پہنچنے کے بعد بھی کچھ لوگوں کے درجے تھوڑے نیچے ہوں گے، کسی کے درجے اونچے ہوں گے، تو اس میں بھی شفاعت ہوگی کہ نچلے درجے والوں کو اوپر کے درجوں پر ریز کر دیا جائے گا، اپ گریڈ کر دیا جائے گا. اس میں بھی شفاعت کی جائے گی. اس میں شفاعت کون کرے گا؟ اس میں شفاعت ایسی ہوگی کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں،
है ना, हम उनके साथ होंगे। तो वो कहेंगे कि हमारा वो साथी निचले दर्जे पे है अल्लाह, वो हमारे साथ कुरान क्लास में हुआ करता था, हुआ करती थी, अल्लाह तू हमें उससे मिला दे। तो अल्लाह ताला कभी भी ऊपर के दर्जे वालों को नीचे के दर्जे पे नहीं ले जाएंगे ना, डिग्रेड नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला फिर जन्नती की दुआ कैसे सुनेंगे कि नीचे दर्जे वालों को ऊपर के दर्जे वालों तक पहुंचा देंगे, उनको अपग्रेड कर देंगे। अगर औलाद ऊपर है, माँ बाप नीचे है, या माँ बाप ऊपर है, औलाद नीचे है, तो वहां पर भी उनकी शिफात की वजह से उनके दर्जात बुलंद किए जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरा एक क्वेश्चन था पिछली क्लास में कि अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाएंगे, वो जो हम पुल सिरात का सीन एक डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे ना, कि जो लोग क्रॉस कर चुके होंगे और वो देखेंगे कि उनके भाई तो पुल सिरात से गिर गए जहन्नम में, कहेंगे रब्बना, ए हमारे रब, इखवानिना, हमारे भाई या अल्लाह। वो वहां पर शिफात शुरू कर देंगे, या अल्लाह वो तेरा अच्छा बंदा था, तेरा इबादत गुजर था, रोजे नमाज करता था, या अल्लाह तू उसे बचा ले। अल्लाह सुब्हानहू तआला मुस्कुरा देंगे, फरमाएंगे जाओ, उसमें से जिसके दिल में एक दीनार के बराबर भी ईमान हो तो उसे ले आओ। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि वो तो जहन्नम में गिर चुके हैं और जल चुके, आपको पता है जहन्नम की आग कैसी, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जल जाएगा। तो फिर वो कैसे उन्हें निकाल कर बाहर लाएंगे, कैसे पहचानेंगे? दिस वाज अ क्वेश्चन। कैसे पहचानेंगे और कैसे निकालेंगे? फहीम आंटी को तो पता है, और किसी को बिसाइड्स फहीम आंटी? शाइस्ता और फहीम आंटी को मालूम है। चले हम लोग शाइस्ता से सुन लेते हैं। बोलिए शाइस्ता। बाजी सजदे के निशान से और वजू के वेरी गुड, लाइट वेरी से। गुड, राइट आंसर। तो ये है कि मोमिन के जो वजू के और सजदे के आज़ा है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जहन्नम को हराम कर दिया है, जहन्नम की आग को। किस पर? सजदे के आज़ा पर, वजू के आज़ा पर। सो विच आर द 7 प्लेसेस ऑफ सजदा? वो सातों ही जगह है, और वजू के सारे आज़ा है, ये इनको जहन्नम की आग नहीं खा पाएगी, वो महफूज रहेंगे और इसी से पहचान लेंगे शफाअत करने वाले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उस उम्मत के उन बंदों को, और फिर उन्हें निकाल लाएंगे इंशाल्लाह। तो अब अपनी हिफाजत हमें कैसी करनी है, इसके कुछ टिप्स, कुछ पॉइंट्स हमको मिल गए हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें कंप्लीटली शिर्क से बचा ले, जहन्नम की आग से 100% निजात दे दे। और पूरे कुरान में इस तरह धीरे धीरे हम पॉइंट सीखते रहेंगे कि कैसे हम जहन्नम के अजाब से, जहन्नम से 100% महफूज रह सकते हैं इंशाल्लाह। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक हमें कुछ फायदा हुआ होगा, कुछ हमने शफाअत के बारे में थोड़ा बहुत सीख लिया। आगे और सीखते रहेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। पूरा कुरान हमारे लिए सीखने के लिए है। अभी जो शिर्क की बात हुई थी, तो आयतुल कुर्सी का फर्स्ट पार्ट जो हमने पढ़े थे, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, वो तो तौहीद के साथ शुरू हुआ कि अल्लाह वो जात है कि नहीं कोई माबूद सिवाय उसके। तो जहां पर अगर हम फर्स्ट पॉइंट पे ही लड़खड़ा जाते हैं, तो फिर पुल सिरात पे भी लड़खड़ा गए और फिर जहन्नम में भी लड़खड़ा गए। अस्तगफिरुल्लाह। सो सबसे इंपॉर्टेंट तौहीद इंशाल्लाह। आयत 256,
اللہ ताला फरमाते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इकराहा, ला नहीं, इकराहा कोई जबरदस्ती, नो कंपल्शन, नो फोर्स, कहाँ, फिद्दीन, दीन में, नहीं है कोई जबरदस्ती, नहीं है कोई फोर्स, किस में, दीन में, दीन इस्लाम में। कद बेशक, तबय्यना, तबय्यना में क्या वर्ड नजर आ रहा है आपको, बय्यन, बय्यना, बय्यना का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर। बेशक क्लियर हो गई, डिस्टिंग्विश हो गई। अर्रुश्दु हिदायत, अर्रुश्दु हिदायत, गाइडेंस, किससे डिस्टिंग्विश हो गई, मिनल गय्यी, मिनल गय्यी, किससे, गुमराही से, फ्रॉम मिसगाइडेंस। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं, कोई किसी पर जबर ना करे, नो फोर्स, नो कंपल्शन। क्यों, क्योंकि ये तो बहुत ही क्लियर दीन है, एकदम डिस्टिंग्विश्ड, एकदम साफ साफ फर्क कर दिया गया है हिदायत और गुमराही के बीच। तो यहाँ पर जबरदस्ती का कोई मामला ही नहीं होना चाहिए। इतना सीधा सीधा ब्लैक एंड व्हाइट में डिफरेंस नजर आ रहा है। नाउ यू हैव टू चूज वेदर यू वांट ब्लैक और यू वांट व्हाइट। फमन, फिर जो, अब ये बहुत अच्छा अल्लाह ताला ने जो आयत बताई है ना आगे, अगर आप समझ जाओ इस एक आयत को तो हम सारे शिर्क से बच जाए। गॉट इट? देखिए क्या फरमाया अल्लाह, फमन, फिर जो कोई, यकफुर, वो इनकार कर दे। अब जिसने ब्लैक एंड व्हाइट देख लिया, इस्लाम, कुरान व्हाइट, और बाकी इसके अलावा सारे दीन, सारे रास्ते ब्लैक, डर्टी, तो फिर जो कोई इनकार कर दे, यकफुर, कुफ्र करे यानी इनकार कर दे, रिजेक्ट कर दे, बित्तागूती, हर तागूत का, हर सहारे का। तागूत की मीनिंग मैं आपको बताती हूँ डिटेल में, अभी आप लिख लीजिए, हर सहारे का सिवाय अल्लाह के। तो जो कोई रिजेक्ट कर दे हर किसी दूसरे सहारे को और किसे चूज करे, वयुमिन बिल्लाह, और वो ईमान लाए अल्लाह पर, वो चूज करे अल्लाह को एज अपना रब, अपना इलाह, तो क्या होगा, फकदिस्तमसक, फिर, कद बेशक, देन इंडीड, क्या किया उसने, उसने गलत रास्ते को रिजेक्ट किया, सही रास्ता चुना, तो उसने क्या किया, इस्तमसक, उसने मजबूती से पकड़ लिया, उसने मजबूती से पकड़ लिया। He held it very tightly, किसको पकड़ लिया उसने, बिल उर्वती, उर्वती कहते हैं कड़े को, कड़ा, चेन की जो लिंक होती है, उसने वो चेन की लिंक पकड़ ली। कैसी है वो चेन की लिंक, वो एंकर, वो कड़ा, वुस्का, मजबूत तरीन, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द एंकर, सबसे मजबूत रस्सी, सहारे को उसने पकड़ लिया। कौन है सबसे मजबूत सहारा, अल्लाह सुब्हानहू तआला, कि उसने बाकी सारे रास्तों को छोड़कर अल्लाह को पकड़ लिया। लन फिसौम लहा, ला का मतलब नहीं, इनफिसौम कहते हैं टूटना, नहीं टूट सकता, नहीं टूटने वाला, लहा लिए उसके, ये सहारा कैसा है, सबसे मजबूत, और ये कभी भी नहीं टूट सकता।
अल्लाहु और अल्लाह, सामिउन अलीम, सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला। सुभान अल्लाह। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया। पिछली आयत में आ गया था अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह ने हमें उस आयत में बता दिया कि अल्लाह ही हय्युल कय्यूम है, वही इलाह है, ना उसे नींद आती है, ना झोंक आती है, ना झपकी आती है, वो हिफाजत करता है जमीन और आसमान की, वो हर चीज की हिफाजत कर सकता है और उसे उसमें बिल्कुल थकन नहीं। सारा इल्म उसके पास, उसमें से वो हमें थोड़ा सा देता है। सारी रहमत उसके पास, लेकिन उसमें से थोड़ी सी शफाअत उसने हमारे लिए रख दी। और आखिर में क्या आया, वहुवल अलियुल अजीम, वो सबसे आला, सबसे बुलंद, सबसे अजमत वाला है। अल्लाह ने अपनी पहचान बता दी और इस आयत में फरमा रहे लेकिन इतना पावरफुल है अल्लाह, सबसे पावरफुल, लेकिन वो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता कि तुम जबरदस्ती मेरे आगे सजदा करो। नो, अल्लाह ने हमें फ्री विल देकर भेजा है। अल्लाह ने हमें फ्रीडम दिया हुआ है कि चाहे तो अल्लाह की इबादत करे, ना चाहे तो ना करे, जो करना है वो करो। मिला हुआ है ना पूरा फ्रीडम। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने फरमा दिया कि किसी को भी इस्लाम में जबरदस्ती नहीं करनी। इसलिए आप देख लीजिए हिस्ट्री उठाकर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी जंग या तलवार के नोक पर किसी को इस्लाम कबूल नहीं करवाया। कोई जंग इसलिए नहीं हुई कि इस्लाम कबूल करवाने के लिए की गई हो। ओके, सो अगर आपके दिमाग में कोई मिसकंसेप्शन है तो इसे निकाल दीजिए कि इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है। कि आप किसी से जबरदस्ती कलमा कबूल करवा भी लिए तो उसके दिल में ईमान कहाँ से लाओगे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस्लाम तो ऐसा दीन है ना, बिल्कुल साफ शफाफ, साफ शफाफ, इट इज एज क्लियर एज अ क्रिस्टल, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही बात है। ऐसे उंगली ऊपर करो अपनी, एक उंगली, जैसे शहादत की उंगली ऊपर करते हैं ना, ऐसे आप सब अपनी उंगली ऊपर करो कि पूरे इस्लाम में सिर्फ एक ही बात है। और वो एक बात क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब एक उंगली उठाई सबने, किसने किसने उंगली उठाई अपनी, किसने किसने उंगली उठाई है? हाँ, अभी एक उंगली उठाए हो ना, तो बाकी सारी उंगलियां कहाँ है आपकी? शमीम, हाउ मेनी फिंगर्स डू यू हैव? निशात? हाँ शमीम। बाजी 5 fingers. 5 fingers. दोनों हाथों में कितने फिंगर्स है? 10. 10 है। और आपने कितनी फिंगर ऊपर उठाई अभी? एक ही फिंगर, एक ही, बाकी सारी नीचे है ना। जी। तो ये कितना आसान रास्ता है कि अल्लाह सिर्फ एक है और बाकी सब झुके हुए ना नीचे। फिंगर्स कहाँ है देखो, डाउनवर्ड, ऑल द फिंगर्स आर डाउनवर्ड, सारे झुके हुए। तो अल्लाह एक अकेला वाहिद इलाह है, बाकी पूरी दुनिया, कायनात, आलमीन सब उसके आगे झुके हुए। और यही इस्लाम है। हाउ इजी, क्रिस्टल क्लियर। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमा दिया जबरदस्ती की कोई बात ही नहीं है। जिसने इस बात को समझ लिया कि अल्लाह सिर्फ एक है और बाकी सारा कुछ शिर्क है, गुमराही है, बिदअत है, कुरान के अलावा, इस्लाम के अलावा, हदीस और सुन्नत के अलावा कोई रास्ता पकड़ोगे वो रास्ता तुम्हें गलत डेस्टिनेशन पर ले जाएगा और गलत डेस्टिनेशन इज जहन्नम। तो जिसने इस बात को समझ लिया वो क्या करता है, तागूत का इनकार करता है। अब हम इस बात पे आते हैं कि तागूत क्या है। आप लोग अपने हाथ नीचे कर सकते हैं।
अब हम इस आयत में तागूत वर्ड आया है ना, तो अब इस आयत को समझते हैं कि तागूत किसे कहा गया है। लिख लीजिए तागूत की डेफिनेशन। तागूत की डेफिनेशन लिख लीजिए, हर वो चीज जिसे इंसान माबूद समझे अल्लाह के अलावा, हर वो चीज जिसकी इबादत होती है वो सब तागूत है। क्या लिखे आपने शमीम? हर वो चीज जिसे इंसान माबूद समझे अल्लाह के अलावा वो तागूत है। हाँ, उसके आगे लिख लीजिए, जिसका भी सहारा ले, हाँ, हर वो ताकत, नीचे लिख लीजिए, हर वो ताकत जो इस्लाम से रोके, हर वो ताकत जो इस्लाम से रोके। उसमें कोई इंसान भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कोई अथॉरिटी भी हो सकती है, जो तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी का हुक्म दे। चाहे वो इंसान हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई अथॉरिटी हो, कोई हाकिम हो, वो तुम्हें अल्लाह के नाफरमानी का हुक्म दे, वो तागूत है। टू रिप्रेजेंट डिसओबीडियंस, वो तागूत है। फॉर एग्जाम्पल शैतान का जाल। फॉर एग्जाम्पल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अल्लाह की तरफ पुकार रहे थे, तो वहां पर जो कुरैश थे, वो कुरैश क्या कर रहे थे? वो कुरैश अभी भी बुत परस्ती में, शिर्क में थे ना। अभी आप देखिए, इसी आयत पे रखिए कि फमन यकफुर बित्तागूती, कि सहाबा इकराम ने क्या किया? जब सहाबा इकराम ने देख लिया इस्लाम क्या है, तो उन्होंने तागूत को यानी बुत परस्ती को छोड़कर इस्लाम की तरफ आ गए ना। तो आप देखिए कि ये जो ट्रांजिशन था, इसमें कुरैश की तरफ से बहुत मुश्किलें आई ना। तो तागूत कौन बने? कुरैश बने, बुत बने। लेकिन सहाबा इकराम ने क्या किया? अल्लाह की रस्सी को, कड़े को मजबूती से थाम लिया। तो क्या हुआ? वो मजबूती से थामा हुआ जो अल्लाह का हाथ है, क्या अल्लाह ने छोड़ा? टेम्पररीली बहुत तकलीफें आई सहाबा इकराम पर, हम पढ़ चुके मक्का में। फिर हिजरत करके मदीना जाना पड़ा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला की मदद कैसे आई? कि फाइनली वो कामयाब हुए, क्योंकि उन्होंने सबसे मजबूत तरीन कड़ा थाम लिया था। और यहाँ पर जो कड़े की बात आई, लिंक, कड़ा किसको कहते हैं? टू बी अ लिंक। चेन होती है ना, हमारी चेन के अंदर एक एक लिंक होती है। आपको पता है ये जो चेन है, दिस कॉल्ड अ गोल्डन चेन, ये कहाँ से शुरू हुई? अल्लाह सुब्हानहू ताला से। इसका सोर्स कौन है? अल्लाह ताला। उसके नीचे आप लिखिए, उसके नीचे एरो करके लिखिए, अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों तक, एंजल्स। उसके नीचे एरो करके लिखिए, उसके नीचे नबियों तक, और उसके नीचे एरो कर करके लिखिए मुझ तक। इस लिंक में हम तक क्या पहुंचा? अल्लाह से लेके मुझ तक क्या पहुंचा? जो अभी आपके हाथ में है। क्या है हमारे हाथ में इस वक्त? कुरान। सो ये चेन है ना, गोल्डन चेन का हिस्सा आप और मैं बन गए, क्योंकि हमने बाकी सारे रास्तों को छोड़ दिया और इसे मजबूती से थाम लिया। तो अब अल्लाह का क्या वादा है? आयतल कुर्सी में अल्लाह का वादा है ना, हिफ्ज़ुहुमा, वो हिफाजत करता है जमीन और आसमान की और जो कुछ उसके अंदर है। तो फिर अल्लाह ने हमारे हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली है। अल्लाह गार्ड्स अस, अल्हम्दुलिल्लाह। किसे? जो अल्लाह पर पक्का ईमान लाए, शिर्क
ना करे, गलत रास्तों को छोड़ दे। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह कैसा है, सब कुछ सुनने वाला, जानने वाला है, दुआओं को भी सुनता है, हमारे दिलों के हाल को भी जानता है। जो अभी हमने हदीस पढ़े थे कि जिसने सच्चे दिल से, खुलू से, कल्ब से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, उसके दिल में अभी शिर्क का कोई आइडिया भी नहीं आती, वो हर चीज में सोचता है नो, सिर्फ अल्लाह, जो अल्लाह कहे बस वही। तागुत का एक और मीनिंग लिख लीजिए, गैर अल्लाह का सहारा, गैर अल्लाह का सहारा। और इसके आगे लिख लीजिए, वो मकड़ी के जाल से भी कच्चा होता है। गैर अल्लाह का सहारा, नीचे एरो करके लिखिए, वो मकड़ी के जाल से भी कच्चा होता है। तो जो मकड़ी का जाल है, कितने आसानी से हम एक झाड़ू फेर के उसे तोड़ देते हैं, वो हमें क्या सहारा दे सकता है। तो फिर गैर अल्लाह सब कुछ तागूत है, और क्योंकि है ना, हमें नजर नहीं आता है, मकड़ी का जाला तो नजर आ जाता है, पर ये जो शिर्क का जाला है, ये जो शैतान की गुमराही का रास्ता है, ये नजर नहीं आता, इसीलिए हम कमजोर पड़ जाते हैं और उसके जाल में फंस जाते हैं। आप लिख लीजिए कि तागूत थ्री टाइप्स का तागूत है। नंबर वन ला इल्मी का तागूत, ला इल्मी का तागूत, ब्रैकेट में लिख लीजिए इग्नोरेंस। आज दिन तक हमने कुरान पढ़ा ही नहीं था, तो हम ला इल्म थे, इग्नोरेंट थे, उस चक्कर में हमने बहुत सारा शिर्क, बिदअतें, गलत रास्ते हमने अपना लिए। तो नंबर 1 तागूत ला इल्मी का, जहालत का, इग्नोरेंस का तागूत। नंबर 2 नफ्स की खराबी, वीकनेस, डिजायर्स। और नंबर 3 एक्सटर्नल खराबी, माहौल की खराबी, एक्सटर्नल खराबी, माहौल की खराबी। इसलिए हम उस जाल में फंस जाते हैं, तागूत के जाल में, शिर्क के जाल में, गुमराही के जाल में। अल्लाहु अकबर। अब कुरान जो है ना, हमें अब कुरान का चश्मा पहन के रखना है 24/7, ताकि ये जो आयतें हम पढ़ रहे हैं ना, तो उनके नजरिए से अब हम दुनिया को देखेंगे, ताकि हमारा आउटलुक जो है, हमारा आउटलुक वो बिल्कुल क्लियर हो जाए कि इसमें कोई कचरा, कोई गंदगी, बिदअत, शिर्क, कुफ्र, कोई गलत काम, फालतू का हम ना करें इंशाल्लाह, ताकि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत भी नसीब हो, और जो अल्लाह की कुर्सी फैली हुई है जमीन और आसमान पर, तो फिर वही पावरफुल रब हमारी हिफाजत करेगा। अगर कोई मुश्किल अभी हमें नजर आए भी, लेकिन कयामत के दिन हमने अभी अभी देख लिए कि कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला सिर्फ दुनिया में ही नहीं, आखिरत के दिन भी हमारी हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।